नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 20 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ करी अछंती तबे भिडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लारू भिडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फଳରେ प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर पीएम किसान योजना को नहीं आसिला नुआ अपडेट। जून 20 रे अकाउंट को आसिबो किस्ती टंका तुरंत करंतु एही काम। देशर कोटी कोटी चाषी केंद्र सरकार तरफ आसिला एक बड़ खुशी खबर, जहाँ को समस्ते आग्रहर सह अपेक्षा करथिले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे मिलुथिबा आगामी किस्तीर तारीख आनुष्ठानिक भावे घोषणा करा जायछि। एबेठारु मात्र किछि दिन परे अर्थात जून 20 तारिख सरकार देशव्यापी कोटी कोटी चाषी अकाउंट को 2000 टंका पठाइबाकू जाउछंती। जदि आपण पीएम किसान योजनार जणे हिताधिकारी तेबे सर्वप्रथमे निजर केवाईसी स्टेटस निश्चिंत भावे चेक करंतु। बिना विलंब रे एही सब जरूरी काम संपूर्ण करंतु। सरकार स्पष्ट करिसंती जे जो चाषी मैंने केवाईसी सरी नथिबो सेमानकर टंका अटकी जाय पारे। आपण आपणक निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई किंबा पीएम किसान अधिकरण पोर्टाल को जाई ओटीपी माध्यम रे याकू संपूर्ण करि परिबे। एहा छडा बैंक अकाउंट रो लैंडिंग सीडिंग स्टेटस जांच करबा अत्यंत जरूरी अटे। आपणकर बैंक अकाउंट निजर परिचय पत्र सह संजोग होइथिबा एवं डायरेक्ट वेरिफिकेशन ट्रांसफर बा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी मोड्स एक्टिव थिबा दरकार। जदि एथिरो कोनोसी गोटे भी काम अधूरा रही जाए तेबे चूड़ांत हिताधिकारी तालिकारु आपणकर ना काटी दिए जाय पारे, तेणु तुरंत एही काम करि दियंतु। परवर्ती खबर 4 लाख हिताधिकारी पाखक गलाणी भत्ता राशि। शीघ्र बकेया लोकंकर अकाउंट को जीव टंका। भत्ता समस्यार हेला समाधान एने सूचना देले मुख्य शासन सचिव सूचना देइछंती। से कहिसंती जे वर्तमान सुधा 4 लाख हिताधिकारी पाखक भत्ता राशि पहुंची गलाणी। खूब शीघ्र समस्त को बकेया राशि भत्ता प्रदान देशर सबु राज्य रे एही समस्या थिला। पोर्टाल समस्या पई असुविधार सम्मुखीन हेउथिले बहुत चाषी। एबे खूब शीघ्र यार सुधार आसिबो। भत्ता मिलिबा आरंभ होईछि। धीरे धीरे समस्त को भत्ता राशि मिलुजिबो। सूचना थाउ कि राज्य रे विभिन्न स्थान रे भत्ता समस्या को नहीं उत्तेजना लगी रहिथिला। पोर्टाल समस्या पई हिताधिकारी खाता को आसु नथिला भत्ता टंका। गरीब और वृद्ध वृद्धा लोके बारंबार ब्लॉक पौर कार्यालय को दौड़ी दौड़ी नयंत हेउथिले। एही भावरे मालकानगिरी जिल्ला रे मध्य गत 3 मास हेला भत्ता टंका मिलु नथिला, जेउथि पई जिल्ला कांग्रेस पक्षरु मालकानगिरी पौर परिषदर कार्यालय को घेराव करा जायथिला। परवर्ती खबर राज्य रे 5 दिन जाय वर्षा संभावना। 2 दिन प्रबल वर्षा। राज्य रे मौसुमी सक्रिय थिबा बेले आगको बढ़िबा पई स्थिति अनुकूल होईछि। आउ 3 रु 4 दिन मध्य छुईब सारा ओडिशा। यह सह राज्य रे ट्रफ लाइन सह कालबैशाखी जोकु वर्षा हेउथिबा बेले आहुरी 5 दिन जाए सारा राज्य रे वर्षा संभावना रहिछि। वर्तमान भुवनेश्वर रे वर्षा हेउथिबा बेले आसंता 24 घंटा रे सारा राज्य रे वर्षा संभावना थिबा बेले मयूरभंज केन्दुझर रे प्रबल वर्षा सह मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति बालेश्वर भद्रक मयूरभंज और सुंदरगढ़ रे एही 9टी जिल्ला रे वज्रपात सह वर्षा और 50 रु 60 किमी झटका पवन संभावना को नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि अवशिष्ट 21टी जिल्ला रे वज्रपात सह वर्षा और 40 रु 50 किमी बेगरे झटका पवन बहिबाकू येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहीपरि आसंता काली सारा राज्य रे वर्षा संभावना थिबा बेले भद्रक मयूरभंज केन्दुझर रे प्रबल वर्षा सह मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति बालेश्वर और सुंदरगढ़ जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा और 50 रु 60 किमी झटका पवन बहिबार संभावना रहिछि। एने ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि विभाग। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बहुत बड़ खुशी खबर। सुभद्रार पंचम किस्ती पूर्वरु एही सब काम सारी दियंतु, नहले परवर्ती किस्ती टंका 5000 रु वंचित हेबे। कारण बहुत सुभद्रा हिताधिकारी मानकर कहार अंडर प्रोसेस तो कहार फील्ड वेरिफिकेशन तो आउ कहार राशन कार्ड समस्या पई वंचित रही पारंती। जोंथिरे 10 एकर जमी 4 चकिया जान पई मिलिबनी तो एसबु भितरे सीएससी सेंटर सह जोगाजोग करंतु। कारण केबे आसीबो
घोषणा कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। नोट करंतु तारीख। योग्य हिताधिकारी पाइबे 5,000 टंका। सुभद्रार चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी मानकर खाता को आसी सारी। 4टी किस्ती रे मोट 20,000 टंका पाई सारी 1 कोटी अधिक हिताधिकारी। सेहीपरि चतुर्थ किस्ती पाई नथिबा योग्य हिताधिकारी मानक पाखकु वेरिफिकेशन पर गत मे 4 तारिख रे आसीथिला सुभद्रा टंका। एबे पंचम किस्ती को अपेक्षा करिसंती अनेक महिला जो माने योग्य एवं सरकारक द्वारा निर्धारित बयस हो जाइछि सेमाने एथिरे आवेदन करि परिबे। अति सहजरे बुझिबाकू गले आसंता अगस्ट 28 राखी पूर्णिमा दिन पुणी 5,000 टंका पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी। परवर्ती खबर पीएम आवास हिताधिकारी मानक पई गुड न्यूज। घर पंजीकरण बेले कमिबो टैक्स। पीएम आवास हिताधिकारी को बड़ आश्वस्ति प्रदान करिसंती सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना सहर 2.0 अधीन रे घर पाउथिबा हिताधिकारी मानक पई ओडिशा सरकार बड़ रिहाती घोषणा करिसंती। योजना अधीन रे 60 वर्गमीटर पर्यंत घरर पंजीकरण क्षेत्र रे स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फी को मिसाई मोट देय को 1% रु कम करबा पई राज्य सरकार पदक्षेप नेइछंती। एने गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभागर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव उषा पाढ़ी राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग को चिठी लिखि आवश्यक विज्ञप्ति और आदेश जारी करने को अनुरोध करिसंती। राज्य मंत्रालय 41तम बैठक में यह प्रस्ताव को अनुमोदन मिलता चिठी रे उल्लेख रही। ए निष्पत्ति कार्यकारी हेले PMAYU 2.0 अधीन रे आर्थिक दृष्टि दुर्बल वर्गर हिताधिकारी माने घर पंजीकरण समय बड़ आर्थिक रिहाती पाइबे। यह फल सहरांचल में सुलभ आवास योजना रे कार्यान्वयन अधिक त्वरान्वित होगा सह घर मालिकाना हासिल करने आहुरी सहज बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर काहाकू मागणा एलपीजी संयोग मिलिबो किपरि करिवे आवेदन जानतु। प्रत्येक परिवार पई रोषेई गैस एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जिनिस किंतु सिलिंडर मूल्यर अधिक थिबारु मध्यवित्त परिवारक पई एलपीजी सिलिंडर किणवा कष्टकर। गरीब और ग्रामीण महिला मानकु सुलभ दर रे गैस जोगाई देबाकू केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आरंभ करथिले। तेबे एथिरे कोन सुविधा अछि जानतु। एही योजना रे महिला मानकु अनेक सुविधा प्रदान कराजे। एही योजना रे गरीब और ग्रामांचल को मागणा एलपीजी संयोग जोगाई दिया जाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे योग्य महिला मानकु मागणा एलपीजी संयोग मिलता है और प्रथम गैस सिलिंडर एवं रेगुलेटर किणवा पई आर्थिक सहायता मध्य जोगाई दिया जाए। यह व्यतीत केंद्र सरकार उज्ज्वला ग्राहक मानकु प्रति सिलिंडर पई 300 टंका सब्सिडी प्रदान करुछंती। पूर्वरु उज्ज्वला योजना अधीन रे सरकार 9टी गैस उपरे सब्सिडी प्रदान करुथिले किंतु संप्रति एहाकु 4टी गैस सिलिंडर को ह्रास कर दिया जायछि। सबठारे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एही संयोग गुड़िक महिला मानक नाम रे जोगाई दिया जाउछि। एही योजनार हिताधिकारी मानकर बयस 18 वर्षरू अधिक हेबा उचित। परवर्ती खबर जून 20 प्रति पंचायत रे जन कल्याण शिविर लोकों पाखरे पहुंचब समस्त सरकारी सेवा। सरकारी योजनार लाभ जेपरी कौनसी योग्य हिताधिकारी मानक निकटरू वंचित न हुए एवं जनसाधारणकर दुआर मुहरे सरकारी सेवा पहुंची पारिबो सेथिपई राज्य सरकार एक बृहत जनसंपर्क अभियान आरंभ करने को जाउछंती। आसंता 20 जून रु राज्य रे प्रत्येक ग्राम पंचायत रे जन कल्याण शिविर आयोजित कराजिबो। पंचायती राज और पानीय जल विभाग पक्षरु एने समस्त जिलापाल को विस्तृत निर्देशनामा जारी करा जायछि। राज्यव्यापी सरकार जनसंपर्क आयोजित हेबो एवं जन भागीदारी कार्यक्रम रे अंश स्वरूप एही जन कल्याण शिविर हेबो। एहा माध्यम रे सरकार और साधारण लोकंक मध्य रे प्रत्यक्ष जोगाजोग स्थापन हेबा सह सरकारी योजनार सचेतनता हिताधिकारी चिन्हट पंजीकरण अभियोग ग्रहण एवं सुविधा बंटन को एक मंच रे आनिबा को सरकार लक्ष्य रखुचंती। 3 दिनिया कार्यक्रम 3टी मुख्य फोकस सरकार निर्देशनामा अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत रे साधारणतः 3 दिन धरी यह शिविर चलिबो। परवर्ती खबर ग्रामांचल रे 120 दिनर रोजगार ग्यारंटी ओडिशा रे लागू हैला VBG रामजी। राज्य में ग्रामीण अर्थनीति को अधिक सुदृढ़ करने और ग्रामांचल में स्थायी जीविका सुजोग सृष्टि करने लक्ष्य सरकार ओडिशा सरकार विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजनार विज्ञप्ति जारी करिसेंती। पूर्वरु राज्य कैबिनेट यह योजना को अनुमोदन करथिबा बेले वर्तमान पंचायती राज और पानीय जल विभाग पक्षरु विस्तृत गाइडलाइन जारी करा जायछि। अधिक सूचना अनुसार आसंता 1 जुलाई 2026 रु योजनाटी राज्यर समस्त विज्ञप्ति ग्रामीण अंचल लागू हेबो एवं यह
ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 120 ଦିନର ଅକୁଶଳ ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ ରୋଜଗାର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଆବେଦନର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନ ଗଲେ ବେକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହିପରି ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଜୀବିକାମୂଳକ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଜଳବାୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅ ନାମରେ ଅଛି କି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଆକାଉଣ୍ଟ, ମିଳିବ 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାରୀ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଅନେକ ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କର ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କମ୍ ନିବେଶରେ ବଡ଼ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 8.2% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବାର୍ଷିକ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 250 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଝିଅକୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିବା ଉଚିତ। 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିପରି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ? ଧରାଯାଉ ଯେ ଜଣେ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 12,500 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବାଧିକ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ ରାଶି ଜମା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସମୁଦାୟ 21 ବର୍ଷ ପରେ ମୂଳ 22.50 ଲକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ପ୍ରାୟ 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏପ୍ରିଲରେ ମିଳିବ 3 ମାସର ରାସନ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଏକାସଙ୍ଗେ 3 ମାସର ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ 2024 ମାସର ରାସନ ଏକାଥରକେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରଠାରୁ ଡିପୋ ବହୁତ ଦୂରରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ। 3 ମାସର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏକାସଙ୍ଗେ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋକାନକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ନିକଟସ୍ଥ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସପ୍ ବା ସରକାରୀ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଏହି ରାସନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିଜାଇନ, କାର୍ଡରେ ରହିବନି ନାଁ କିମ୍ବା ନମ୍ବର। ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଜିର ସମୟରେ କେବଳ ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବା, ସବୁଠାରେ ଆଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ପରିଚୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଥିବା ଫିଜିକାଲ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାଁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍ଗ, ଘରର ଠିକଣା ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଭଳି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଡ ଉପରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କୋଡ୍ ବା QR କୋଡ୍ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଇବର ଠକମାନେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଲିଆତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି। ନୂଆ QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ୟୁଜର୍ସ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ଯେ ସେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଟିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, 50,000 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ସ୍କୁଟି। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ମିଳିବ ଲାଭ। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପଥକୁ ସହଜ କରିବା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ
ସାମିଲ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 10ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ। ଏହା ସହିତ ଯୋଗ୍ୟତା ପରଖିବା ପାଇଁ ମାର୍କର ଏକ ସୀମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସ୍ନାତକର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 80% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମଧ୍ୟ କମିଲା ଦର। ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା କେତେ ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ 19ରେ ସୁନା ଦର କମିଛି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର 19 ଜୁନ୍ରେ ଦେଶରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ସରଫା ବଜାର ସହିତ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର କମିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। MCXରେ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 1593 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 68 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା 14,965 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଏଠାରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା 13,719 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା 14,950 ଟଙ୍କା ଏବଂ 13,704 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କୋଲକାତାରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ବା ସୁନା ଗ୍ରାମ ପିଛା 14,950, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 13,704 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଚାଷୀ ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ନିୟମ। ଖରା ତରାରେ ଚାଷ କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତାହା କେବଳ ଚାଷ କରିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅନେକ ଧାର କରଜ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବରଦାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ସହଜରେ ବଡ଼ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୀମା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ବୃହତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଋଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନ କରି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି 1.60 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଚୟନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଚୟନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଦିନ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମାନ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 26ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ 108ଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଃଶୁଳ୍କ ଯାନର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ବସ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ବରଂ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବେ ଆହୁରି ଆରାମଦାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 5,000 ପେନ୍ସନ୍କୁ 10,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ମୋଦି ସରକାର ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ 10,000କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣ ମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 5,000 ଅନେକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମନେ ହେଉନଥିଲା। ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ PFRDA ସରକାରଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍ଲାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକଙ୍କୁ ହତାଶା ଭିତରକୁ ଠେଲି ନ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ 3 ମାସ ହେବ ଭତ୍ତା ମିଳିନଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକେ ନୟାନ୍ତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବା ବିଜେପି ସରକାରର କ'ଣ ଏହା ଫାଇଦା? ନବୀନ ନିଜର ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକେ ନୟାନ୍ତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଏହା ଫାଇଦା? 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଭତ୍ତା ନ ପାଇ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକେ ଜୀବନ ହାରିବା ପରି ଖବର ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇତିହାସ ରଚିବ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ଲେଖା ହେବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ପୁର ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜନ୍ମମାଟିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ସହ ଦେଶରେ 2 ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଐତିହାସିକ ରଚିଛି। ପାହାଡ଼ପୁରରେ ଆଜି ପବନରେ ଅଲଗା ଉତ୍ସାହ, ଚାରିଆଡ଼େ ପର୍ବର ମାହୋଲ, ପ୍ରତି ଘର ଖୁସିରେ ମହସୁଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଁଟିଏ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। କାନ୍ଥରେ କଥା କହୁଛି ଝୋଟି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଖି, କାରଣ ଯେଉଁ ମାଟି ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଇଛି, ସେହି ମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏକାଠି ଉଭୟଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସର ସାକ୍ଷୀ ସାଜିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ନବବଧୂ ଭଳି ସଜେଇ ହୋଇଛି ମହାମହିମଙ୍କ ଶାଶୁଘର ପାହାଡ଼ପୁର। ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବଳ କାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା